जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرون
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা নাতে পাক শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দৃষ্টিকে নত রেখে পারলে মদিনা শরীফকে স্মরণ করতে করতে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমিও নিয়ত করছি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নাতে রাসূল পড়ব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह আমায় কাছে ডেকে নাও না मदनी मदीने वाले प्रेमेर सुधा पान कराओ ना मदनी मदीने वाले जखन होबे तोमार दीदार तखनी दे होबे आमार আমায় একটু দিদার দাও না মদনী মদিনে वाले পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া
Habiballah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর যে দিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ নাই পৃথিবীর যে দিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ নাই জগতে তুমি দরদি দে রোসদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জগতে তুমি দরদি দে রোসদার ইয়া লাল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে খোদাকে সে জন ইয়া রাসূলুল্লাহ পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে খোদাকে সে জন তুমি তো খোদাকে পাবার কোকেদার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি তো খোদাকে পাবার কোকেদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ হাসরের দিনে করবেন পার
আমিও হয় যেন সেদিন উদ্ধার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূল তব রোজার জিয়ারতে যাই হাজার হাজি মদিনায় তব রোজার জিয়ারতে যাই কতই হাজি মদিনায় দেখাও না আমাকেও তোমার দেখাও না আমাকেও তোমার হৃদয় ভাইয়া রাসূলুল্লাহ দেখাও না আমাকেও তোমার হৃদয় ভাইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লু আলাল হাবিব আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসুন আমরা মুহাব্বতে আখিরি নবীর উপর দরুদ পড়ি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। নওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আল্লাহর প্রিয় হাবিব আখিরি নবী, সমস্ত নবীদের নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার অগণিত ফজিলত বারাকাত রয়েছে। হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে এভাবে, যে ব্যক্তি হায়াতুন নবী আখিরি নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দিনে 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, এই দরুদ পাঠকারীর কপালে লিখে দেওয়া হবে, এই দরুদ পাঠকারী নিফাক অর্থাৎ মুনাফিকি থেকে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। তার জন্য আরো সুসংবাদ আছে। এই দরুদ পাঠকারী যেই 100 বার দরুদ পড়ে একদিনে, আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের দিন তাকে শহীদের সাথে রাখবেন। কত সৌভাগ্য তাদের জন্য যারা দিনে একদিনে 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে। দেখেন, আজকে আমরা যত ইবাদত বন্দেগী করি, নেক আমল করি মাওলার সন্তুষ্টির জন্য,
পরিশেষে জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশায় তো রাখি, আর মুনাফিকি থেকেও মুক্তিও আছে। কাল কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে উঠার, সাথে থাকার সুযোগও আছে। তো এই সুযোগ কতক্ষণ? যতক্ষণ আমার আপনার নিঃশ্বাস আছে। যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ দরুদ শরীফ পড়ার সুযোগ আছে। নিঃশ্বাস যখন শেষ, এই দরুদ শরীফ পাঠ করার সুযোগ কেউ পেয়েও যদি যায়, কিন্তু নেকি নাই। নেকি জমিনের উপরে, জমিনের নিচে অর্থাৎ কবরে নেক আমল করলেও কোনো নেকি নাই। তো এই জন্য আসুন আমরা আমাদের জিন্দেগিকে, পরকালকে সুন্দর করার জন্য দরুদ পড়ি, নবীর প্রেমে জীবন গড়ি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা নিয়ত করি, আমরা আজকের এই ইজতেমার বয়ান আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য শ্রবণ করব। এদিক সেদিক দেখা থেকে, অন্য মনস্ক হওয়া থেকে, কে আসলো কে গেল এগুলা দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখব। কেননা হাদিস শরীফের মধ্যে আছে এরকম, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতু সাদিক, সত্য নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম। ভালো নিয়ত, সত্য নিয়ত। তো আমরা নিয়ত করি ইলমে দ্বীনের যে আলোচনা আমরা শুনব তা নিজে আমল করে এর দাওয়াত অপর ভাইয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। আপনিও বলেন ইনশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক যারা দেখতেছেন আপনিও বলেন ইনশাআল্লাহ। এর মধ্যে আল্লাহ পাকের দয়া হবে, নেকিও পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের বয়ান হচ্ছে নিজের আমলের হিসাব নিকাশের উপর। আমরা সবাই আমল করি, বেশিরভাগ আমল আমরা নিজেরাই কেউ হিসাব করি না, কিন্তু ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের দোকানের হিসাব ডেলি করি। আজকের ইনকাম কত হলো ডেলি করি, কিন্তু নফসের আমল যা করলাম, কর্মকাণ্ড ভালো না খারাপ, তার হিসাব আমাদের খুব কমই হয়। আর এই হিসাবের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার। হিসাব, যারা আমলের হিসাব করে তারা বিপদ থেকে, মুশকিলাত থেকেও বেঁচে যায়, কারণ সে আগে ভাগে কি থাকে, প্রস্তুত থাকে। সেই ধরনের একটি ঘটনা বনি ইসরাইলের আগের যুগের, আগের উম্মতের একজন যুবক ছিল আল্লাহওয়ালা। ওই যুবক রাত জেগে রাতভর ইবাদত করত, আর দিনের বেলায় ফেরিওয়ালা অর্থাৎ ফেরি করে মাল বিক্রি করত। যুবক দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তার কোয়ালিটি কি, রাতে ইবাদত করা আর দিনে মাল ফেরি করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিক্রি করত। একদিন এই নেককার যুবক, সুদর্শন যুবক, এক বড় মালদার পরিবারের ঘরের সামনে মাল বিক্রির জন্য হাজির। তার নিত্যদিনের যে আওয়াজ, যে ভাষায় বলে মাল বিক্রি করব, সে আওয়াজই দিয়েছে। ওই পয়সাওয়ালা মালদারের স্ত্রী এই সুদর্শন যুবককে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। এখন এই যুবকের একটা অভ্যাস ছিল, সে নিজের আমলের হিসাব করত আর বলতো, হে নফস, অন্তরকে, কল্পে, হে নফস, আল্লাহকে ভয় করো। তার একটা অভ্যাস ছিল, কি করো, আল্লাহকে ভয় করো। নিজের হিসাব নফসকে সেই ইন্ডিকেট করত। এখন এই পয়সাওয়ালা মালদার ধনির স্ত্রীর উদ্দেশ্য খারাপ। এই নিয়তে এই যুবককে বলল, ভিতরে আসো, তোমার থেকে মাল ক্রয় করব। যুবক মাল বিক্রির নিয়তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো। এখন এই
নারী তাকে প্রস্তাব দিল, তোমার যা চাই তা দেব, তোমাকে দামি পোশাক দেব, দন দেব, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, আমি তোমার প্রতি কি আকৃষ্ট। এখন যুবক তার নফসকে বলতে লাগলো, হে নফস, আল্লাহকে ভয় করো। একদিকে যুবক দরিদ্র ফেরিওয়ালা, তাকে অপরদিকে রূপের, অপরদিকে দৌলতের, অপরদিকে সম্পদের অফার দেওয়া হচ্ছে, গ্রহণ করো। আর এই যুবক আল্লাহওয়ালা যুবক, নেককার যুবক, যে রাত জেগে ইবাদত করত, সে বলল, এই নফস, আল্লাহকে ভয় করো। এখন এই মহল থেকে বের হওয়ার উপায় নাই, সব বন্ধ। উপায় না দেখে এই যুবক বলল, আমাকে উজু করার সুযোগ দেওয়া হোক, 2 রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হোক। আল্লাহ পাক এই যুবক এর নফসের যে শাসন, নফসের যে একটা ইন্ডিকেট, আল্লাহকে ভয় করো, এই যুবক উজু করেছে, ঘরের সাথে গিয়ে 2 রাকাত নামাজ আদায় করেছে। ফালানুর জায়গা খুঁজতেছে, গড়ের উচ্চতা প্রায় 60 ফিট, উঁচা বিল্ডিং। এখন নিচে গেলে মাওলার নাফরমানি কাজের মধ্যে লিপ্ত হওয়া লাগবে, আর যদি লাফ দেয় জান যাওয়ারও ভয় আছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা, নিচে যাবে না লাফ দিবে। এই যুবক নিজের নফসে বলতে লাগলো, এই নফস, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। আখির এই যুবক মাওলার সন্তুষ্টির জন্য, হারাম নাজায়েজ কাজ থেকে বাঁচার জন্য পরিশেষে ওই 60 ফিট উঁচা বিল্ডিং থেকে লাফ দিয়ে দিল। মাওলার পক্ষ থেকে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামকে পাঠানো হলো, এই জিবরিল যাও, এই যুবককে আসানির সাথে মাটিতে নামিয়ে দাও। এই যুবক গুনাহ থেকে বাঁচতে দেরি, মাওলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে দেরি হয় নাই। এই যুবক নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ, নিজের আমলের হিসাব নেয়। এই যুবক, যে যুবক নিজের আমলের হিসাব নেয়, মাওলাকে ভয় করে, এই চিন্তায় বিভোর থাকে, আল্লাহ পাকের তৌফিকে সেই গুনাহ থেকেও বেঁচে গেছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদের শরীয়তে কাউকে এরকম নিজের জানের উপর আঘাত আসবে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়? হতে পারে সে লাভ দিলে মারাও তো যেতে পারত, এটা বনি ইসরায়েলের যুগদের ইতিহাস। কিন্তু এই যুবককে হাজারো মুবারকবাদ। আজকে আমাদের সমাজের মানুষ নিজের আমলের হিসাব না রেখে অনেকে আছে যেভাবে হোক টাকা চায়, যেভাবে হোক স্বাদ নেওয়া চায়, যেভাবে হোক এনজয় করা চায়। আর এই নেককার যুবক ফেরিওয়ালা, যাকে আমরা দেখি, কেউ হয়তো গর্দানের উপর মাল নিয়ে ফেরি করে, কেউ মাথায় নিয়ে ফেরি করে, কেউ সাইকেল নিয়ে ফেরি করে, এক একজন এক এক ধরনের ফেরি করে থাকে। কিন্তু নেককার যুবক অভাবে আছে, তারপরও মাওলার সন্তুষ্টির জন্য, গুনাহ থেকে বেঁচে নেওয়ার, বাঁচার জন্য যা যা করার সব করে গিয়েছে। এখানে প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদের কি শিক্ষা, আমরা এখান থেকে কি নিতে পারি? আমাদের একটা শিক্ষা, আমাদের একটাই মেসেজ, আমরা যেখানে আসি, যে হালতে থাকি, সর্বদা 2 কাঁধে 2টা ফেরেশতা আছে আমাদের। যে দেখো বাবা, সিসি ক্যামেরা যদি কখনো খারাপ হয়ে যায়, তা মেমোরির মধ্যে রেকর্ডিং হয় না, বা বিদ্যুৎ নাই, বা আইপিএস এর লাইন নাই, তারপরেও চলে না। কিন্তু কাঁধের মধ্যে এমন 2জন ফেরেশতা, যেই ফেরেশতাগণ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ভালো কর্ম লিখতেছে। ঠিক না বেটি? ঠিক। আর আল্লাহ তাআলা দেখতেছে। এই 2টি মেসেজ আমাদের জন্য বাঁচার জন্য বড়
সহজ একটা পন্থা। কোনো কাজ করার আগে চিন্তা করি আল্লাহ দেখতেছে, আর কোনো কাজ করার আগে চিন্তা করি এখানে কি লিপিবদ্ধ হচ্ছে, আমি কি ভালো করি না খারাপ করতেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আল্লাহ পাক যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য কি প্রতিদান রাখছে, তাদের জন্য এমন প্রতিদান যে প্রতিদানের বিনিময় দুনিয়াতে নাই, যেটা হচ্ছে জান্নাত। যারা নেক আমল করে, যারা সৎ কাজ করে, যারা নেককার, যারা আল্লাহওয়ালা, যারা আল্লাহকে রাজি করে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ জান্নাত রেখেছে। আর জান্নাত এমন যা দুনিয়াতে নাই, এমন একটি প্রতিদানওয়ালা জায়গা জান্নাত। শুধু যদি আমরা যেখানে আসি প্রতি কদমে মাওলা সন্তুষ্টিওয়ালা কাজ যদি করি, আর যদি বলি খাও দাও ফুর্তি করো, আমলের দরকার নাই, আমলের হিসাবেরও দরকার নাই, তখন দেখা যাবে আফসোস ছাড়া আর কোনো ফল নাই। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, জিন্দেগি এটা হিসাবের জিন্দেগি, এটা যাচাই বাছাইয়ের জিন্দেগি, এটা পরীক্ষার জিন্দেগি। এটা আমার আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একদিন এই সুযোগটা কি হয়ে যাবে, যেভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র 3 ঘন্টার পর খাতা নিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু দুনিয়ার পরীক্ষায় 3 ঘন্টারও গ্যারান্টি নাই। পরীক্ষা কেন্দ্রে 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত একটা টাইম আছে, এতক্ষণ তোমাকে লেখার সুযোগ দেওয়া হলো, কিন্তু আমার আপনার হায়াতের ওই গ্যারান্টিও নাই। যে কোনো মুহূর্তে আমল নামার লেখক বন্ধ হবে, আমাদের নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে। এই জন্য নেক আমল, ভালো আমলের চিন্তা করি, মাওলাকে ভয় করি। কেননা ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে আছে, হাদিসে মুবারাকায় কি আছে, হায়াতুন নবী, আখেরি নবী, নুরানি নবী, মক্কি মাদানী নবী, সমস্ত নবীদের নবী, ইমামুল আম্বিয়া নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন খুতবার মধ্যে এইভাবে, হে লোকেরা, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ পাকের দরবারে, মাওলার দরবারে তওবা করে নাও। মৃত্যুর পূর্বে, ব্যস্ততার পূর্বে তাড়াতাড়ি নেক আমল করে নাও। দুটি কথা, এক, মওতের আগে তওবা করে নাও। 2, ব্যস্ততার পূর্বে নেক আমল করে নাও। 3, অধিক হারে মাওলার জিকির করো। 4, গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করো। তাহলে কি হবে? 4টা নসিহত হাদিসে আরো আছে, যখন বান্দা এই 4টা কাজ করে নেয়, এই 4টা কাজের মাধ্যমে আমার নবী বলতেছে মাওলার সাথে সম্পর্ক গড়ে নাও। কার সাথে? আল্লাহর সাথে। নাম্বার 1 কাজ কি? মওতের আগে তওবা করো। নাম্বার 2, ব্যস্ততার পূর্বে নেক আমল করো। নাম্বার 3, অধিক পরিমাণে মাওলার জিকির করো। নাম্বার 4, প্রকাশ্যে আর গোপনে সদকা করে আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে নাও। তাহলে কি হবে? হাদিসে আরো আছে, তবে তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হবে, তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে, তোমাদের ক্ষতি ফুসিয়ে দেওয়া হবে। 4টা কাজ। তওবা করি, এটাও একটা
ফিকিরে আখিরাত, এটাও একটা আমলের হিসাব। আমি কি তওবা করেছি? এখন তো আমাদের সমাজে একটা অবস্থান, তওবা তখন করা হয় যখন আমার আব্বার মার বা আত্মীয় স্বজনের মুখ দিয়ে যখন কথা বের হয় না, বলে হুজুর, ইমাম সাহেব, খতিব সাহেব একটু আসেন, আমার আব্বার একটু তওবা করো, তাকে একটু তওবা করে দাও। আমরা তখন করি যখন আমরা অসল হয়ে যাই। অসল পয়সা মার্কেটে চলে না, তওবা করার সুযোগ তো মওতের আগ পর্যন্ত আছে। কিন্তু আমার নবীর হাদিসে মুবারাকায় আমরা শুনলাম, মওতের আগে কি করো? তাড়াতাড়ি তওবা করো। কারণ তওবাকারী এমন যেন সে গুনাহ করে নাই। তওবাকারী কেমন? যেন সেই গুনাহই করে নাই। তওবার মধ্যে সব গুনাহ মাফ হয়, কিন্তু অপরের হক মাফ হয়। অপরকে আঘাত করলেন, এগুলা মাফ হবে না। এগুলা মাফ করার জন্য তার অর্থ তাকে দিয়ে দেন বা তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন, এটা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমরা সবাই তো রঙিন রঙিন স্বপ্ন দেখি, কিন্তু কখনো কারো হক মাথায় রয়ে গেছে তার কি হিসাব করেছি? কখনো কাউকে গালি দিয়েছি, বকা দিয়েছি, তার মন ভেঙে দিয়েছি, তার গীবত, অনেক ধরনের গুনাহ হয়তো আমরা করেছি, তার কি কোনো হিসাব করেছি? হিসাব করা দরকার। এই জন্য নেক আমল রেসালা আমার আমিরা আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামত বরকাতুমুল আলিয়া আমাদেরকে দিয়েছে 72টি নেক আমল রিসালা। এটা কি আপনারা দেখেছেন? এই 72 নেক আমল রেসালার মধ্যে একজন মানুষের জন্য এত কিছু রয়েছে। আমার আমির আহলে সুন্নাত বলে 72 নেক আমল রেসালা যে আমল করবে তার বেড়া পার হয়ে যাবে। এখানে গুনাহ থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফিকরে আখিরাত, আজকে কি আমি নামাজ পড়েছি? আজকে কি আমি কাউকে গালি দিয়েছি? আজকে কি আমি কারো গীবত করেছি? এই ধরনের অনেকগুলা প্রশ্ন করা হয়, যেটা বান্দাকে পরকালে নাজাতের কারণ হবে। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদের একটা অভ্যাস আছে, আমরা যে কোনো কাজ হুট করে করে ফেলি, পরে বলে আগে চিন্তা করি না কেন, আফসুসও করি। এটা ঠিক না। হুট করে কিছু করে আফসুস করার চাইতে করার আগে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ভাবিও করিও কাজ, করিয়ে ভাবিও না। হায়াতুন নবী, আখেরি নবী, নুরানি নবী, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ধরনের একটা হাদিসে মুবারাকা কানজুল উম্মালের মধ্যে আছে। কি আছে এভাবে হাদিসের সারমর্ম? যখন তোমরা কোনো কাজ করতে চাও, করার ইচ্ছা করো, করতে যাইবা, তার আগে ওই কাজের পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা করো। তার এন্ড কি হবে, তার শেষ পরিণতি কি হবে, বলা হচ্ছে ওই ব্যাপারে কি করো, চিন্তা করো। যদি ভালো হয়, চিন্তা ভাবনা করার পর যদি রেজাল্ট আসে ভালো, হাদিসের সারমর্ম করে নাও। আর যদি রেজাল্ট আসে খারাপ, তাহলে বিরত থাকো। আমার নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করো। এখন আমরা চিন্তা ভাবনা শুধু করি টাকা ইনকামের পিছনে, একবারও চিন্তা করি না আমার বাপ কবরে, আমার মাও কবরে, আমার দাদাও কবরে, আমার দাদিও কবরে, আমার নানাও কবরে, আমার নানিও কবরে, অনেকের তো বড় ভাইও কবরে, অনেকের বড় বোনও কবরে। একবারও চিন্তা করে না আমিও কবরে যাব। এই আখিরাতে চিন্তা তো আমাদের নাই। শুধু আমাদের চিন্তা আছে বাড়ি বানাও, গাড়ি করো, সুন্দর নারী দেখে বিবাহ করো, ব্যাংক ব্যালেন্স করো, এটার ফিকির করো। হায় আল্লাহ, এটাই তো বরবাদের কারণ। যার চিন্তা শুধু গাড়ি, বাড়ি, নারী,
দৌলতের পিছনে তার হক হালালের চিন্তা করার সুযোগ নাই। আর যার চিন্তা আমার কি হবে, কবরে কি জবাব দেব, মাওলার দরবারে কিভাবে দণ্ডায়মান হব, এই চিন্তা যে বা যাহার অন্তরে দাঁড়িয়ে যায়, এসে যায়, বসে যায়, আপনি লিখে নেন গ্যারান্টি, ওই ধরনের বান্দার মুখ দিয়ে কখনো গালি বের হবে না। কারণ গালি দেওয়া গুনায়ে কবিরা। এই চিন্তা করবে আমি গালি দিয়ে কেন জাহান্নামের হকদার হব। যে ব্যক্তি চিন্তা করবে আমি মাওলার দরবারে কি জবাব দেব, এই হিসাব, সে তখন কারো মাল কেড়ে নিবে না। আজকে তো গত কয়েকদিন আগে একটা শুনলাম, এক লোক হেঁটে যাচ্ছে, তার থেকে ফতে 2-3 জন চুরি ধরে তার মোবাইল, মানি ব্যাগ, টাকা যা আছে সব নিয়ে গেছে। ফজরের নামাজের পর সে কাজে যাচ্ছে, ফিক্রে আখিরাত নাই, মাওলার ভয় নাই, যার কারণে চুরি ধরে বা অস্ত্র ধরে চিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সেই চিন্তা করতেছে না কাল কিয়ামত আমি ফেসে যাব, কাল কবরে গেলে ফেসে যাব। এই জন্য ফিক্রে আখিরাত করার আগে চিন্তা করো, আমি কেন তাকে গালি দিচ্ছি, আমি কেন তার থেকে মাল কেড়ে নিচ্ছি, আমি কেন তার থেকে ঘুষ নিচ্ছি। করার আগে চিন্তা করো জবাব কি দেব। চিন্তা করার দরকার আছে কিনা? মাদানী চ্যানেলের দর্শক বৃন্দ অবশ্যই আছে, না হলে আমরা ফেসে যাব, বেজে যাব। হায়াতুন নবী, আখেরি নবী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এইভাবে, আখিরাতের চিন্তা ফিকির কিছুক্ষণের জন্য পরকালের চিন্তা ফিকির 60 বছরের আমল থেকে উত্তম। 60 বছর বয়স তো আমারও হয় না, এখানে হয়তো আনোয়ার ভাই রয়েছে, হয়তো কয়েক 2-3 জনের রয়েছে, 3 জনের রয়েছে, না জানি মাদানী চাইলে কত জনের রয়েছে। 60 বছরের নফল ইবাদত থেকে উত্তম বলা হচ্ছে, নফল ইবাদত থেকে উত্তম। শুধু কি আখিরাতের চিন্তা আমার কি হবে, পরকালের চিন্তা আমার কি হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই চিন্তা দান করুন। আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বলা হয়, ওনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন ছিল। ওনার উফাদের পর ওনার স্ত্রীকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, তখন স্ত্রী বলল, একজন সাহাবী, নবীর সকল সাহাবী জান্নাতি, কোনো সন্দেহ নাই। নবীর সকল সাহাবী আকাশের তারার মতো, যাকে ফলো করে না বন্দা কামিয়াব, সকল সাহাবী জান্নাতি। তারপর আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমল কেমন ছিল, ওনার সম্পর্কে বলতেছে, ওনার স্ত্রী বলতেছে এমন, তিনি ঘরের একটি কোনায় বসে বসে আখিরাতের চিন্তা করত। ঘরের কোনায় বসে কি করত? আখিরাতের, পরকালের। অত সাহাবায়ে কেরামদের পরকালে কোনো ডর নাই, ভয় নাই। আল্লাহর বন্ধু, নবীর সাথী, যাদের ভয় নাই, ডর নাই, এরা যদি পরকালের কবরের চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত, আমার কি হবে। আমাদের তো গুনার শেষ নাই, আমাদের গুনার, তা আমরা একটু চিন্তা করি আমার কি হবে। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। আজকে সবাই মেজরিটি মানুষ দেখা যায় আমরা পরকালে চিন্তা করি না, শুধু ভবিষ্যতে চিন্তা করি। ও ভাই, ভবিষ্যৎ তো পরকাল, এখন মারা গেলে পরকাল শুরু, এটাই তো ভবিষ্যৎ। বেঁচে থাকার মধ্যে ভবিষ্যৎ অল্প, মওতের পরে ভবিষ্যতের শেষ নাই। বন্দা 60 বছর, 80 বছর, 100 বছর বাঁচে, এটাই ভবিষ্যৎ আমরা মনে করি, কিন্তু হাকিকতে ভবিষ্যৎ হচ্ছে পরকাল। আমরা 60-70 বছরের জিন্দেগিকে কামিয়াব করা চিন্তা করি, কিন্তু হাকিকতের পরকালকে চিন্তা কেউ করার হয়তো মন মানসিকতা আমাদের নাই, সঙ্গ নাই, সুবত নাই, হয়তো এরকম পরিবেশ নাই।
এই জন্য দাওয়াত ইসলামী প্রতি সপ্তাহে একবার নেক আমাল রিসালার মধ্যে আছে। আপনি কি দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতেমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন কি? দাওয়াত ইসলামীর ইজতেমার মকসদ কি? একটি, আমরা সপ্তাহে অন্তত ইজতেমাই ভাবে হলো একদিন আখিরাতের চিন্তা করি, ফিকরে আখিরাত করি, আমার কি হবে। ডেইলি করব নেক আমল রিসালা, আমার কি হবে। হযরত সাইয়েদনা হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাবি বুজুর্গ, যারা সাহাবীদেরকে দিদার করেছে, যাদেরকে উচ্চ মকাম আল্লাহ দান করেছে, হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি জিন্দেগিতে আছে 40 বছর পর্যন্ত নাকি উনাকে কেউ হাসতে দেখে নাই। 40 বছর। ওনার ব্যাপারে আরো আছে, উনি যখন বসে থাকে যেন এমন ভাবে বসে এখন নাকি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, এরকম। উনি যখন কথা বলে তখন এমন ভাবে বলে যেন আযাব দেখে দেখে, আগুন, জাহান্নামের আগুন দেখে দেখে কথা বলতেছে। এত ভয় মাওলার। আর আমরা কথা বললেও তো অট্ট হাসি দিই, হেসে হেসে মিথ্যা বলি, কিন্তু একবারও চিন্তা করি না মিথ্যা মানুষকে সাকসেস করে না, বরবাদ করে। চিন্তা নাই, ফিকির নাই। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলার ব্যাপারে আছে, উনি আল্লাহু আকবার মাওলাকে এত ভয় করতেন, এত নেক আমল করে বলতো, যদি মাওলা নারাজ হয়ে আমার আমলগুলি যদি গ্রহণ না করে আমার কি হবে। এখন আমরা তো বলি করে নাও পরে দেখা যাবে, করে নাও পরে দেখা যাবে, একে মেরে দাও, নিয়ে নাও, কেড়ে নাও, পরে দেখা যাবে। ও ভাই, এটা কোন, এই শব্দগুলা কোত্থেকে আসলো? মুসলমান তো এই ধরনের নয়। মুসলমান তো নবীর আদর্শকে ফলো করবে, মুসলমান তো নবীর তরিকার উপর আমল করবে। মুসলমান কেন এমন হয়ে যাচ্ছে, যা খুশি করো পরে দেখা যাবে? আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মওতের আগে তওবা করার তৌফিক দান করো। মওত এটা এমন জিনিস, সবাই মওত থেকে বাঁচতে চায় কিন্তু বাঁচার কারো ক্ষমতা নাই। জানে, আমিও জানি, আপনিও জানেন, মাদানী জেল দর্শক আপনিও জানেন, সবাই মওত থেকে বাঁচতে চায় কিন্তু বাঁচার কোনো উপায় নাই। উপায় একটা আছে, নেক আমল করে গুনাহ থেকে বাঁচা। আমরা মওত থেকে না বাঁচি, মওত আসবে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে যাই, এই মওতটা আমাদের জন্য উপহার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মওত মুমিনদের জন্য উপহার, মওত নেককার ব্যক্তিদের জন্য উপহার, মওত আল্লাহওয়ালাদের জন্য উপহার, মওত আশিকে রসুলদের জন্য উপহার। কারণ নেককার বান্দা মরতে দেরি, তার শরীরের পোশাক কবরে গিয়ে জান্নাতের পোশাক হতে দেরি নাই। নেককার ব্যক্তি মরতে দেরি, নামাজি ব্যক্তি মরতে দেরি, নবীর আশেক মরতে দেরি, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি মরতে দেরি, তার কবরের বিছানা মাটির বিছানা, জান্নাতের বিছানা হতে দেরি নাই। তো মওত পুরস্কার কি না আযাব? নেককার মানুষের জন্য পুরস্কার কি না? অবশ্যই পুরস্কার, এটা হাদিসে মুবারাকা। এখন আমাদের কেমন হয়ে গেল, গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো টেন্ডেন্সি নাই, আগ্রহ নাই, ইচ্ছা নাই, শুধু করে নাও। আর দাওয়াত ইসলামী এই ফিতনার যুগে আমাকে আপনাকে জাকনি দিয়ে বুঝাতে চাই, আমাদের মূল মকসদ হবে গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, গুনাহ থেকে নিজেকে সেভ করি। বাকি যেটা রোগের চিকিৎসা, এটা করা সুন্নত, ওটা করব, ওটা মুখ্য বিষয় নয়।
মূল বিষয় কি হওয়া চাই? গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। কি থেকে বেঁচে যায়? গুনাহ থেকে। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাকের অনেক ওলি আল্লাহ আছে যারা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বক্ষেত্রে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করত, নিজের সাথে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উসিলায় গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হায়াতুন নবী, আখরি নবী, সমস্ত নবীদের নবী, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এভাবে, সত্য নিয়ত আরশের সাথে লেগে যায়। সত্য নিয়ত, বাস যখন কোনো বান্দা নিজের নিয়তকে দুরুস্ত অর্থাৎ সত্য করে নেয়, ওই অনুযায়ী আমল করে, তখন আরশ নাকি দুলতে থাকে, আর সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুন। আমরা আজকে নিয়ত করব ভালো আমল করার জন্য, আর এই সত্য নিয়তের বরকত আরশ খুশিতে জুমতে থাকবে। আর সত্য নিয়ত, ওই নিয়তের উপর যদি আমল করি, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে। তো আমরা ক্ষমা চাই কি না? সবাই ক্ষমা চায়। তাহলে আজকে থেকে আমরা নিয়ত করি গুনার পথে ফা রাখবো না। কে কে রাজি? নামাজ ছাড়বো না, হক পথে থাকবো, না হকের দ্বারে খারে যাব না। আর যাদের মা বাপ আছে, আমি যুবকদেরকে বলবো, আজকে মেজরিটি যুবক তার জীবনের এন্ড, সে বৃদ্ধকালে কেমন হবে, তার পারিবারিক জীবন কেমন হবে, সে চিন্তা করে না। অনেকে মা বাপকে কষ্ট দিয়ে দেয়। দেখে নাও, মা বাপকে কষ্ট দিয়ে কবরে তো সুখ চেয়ে পাবে না, দুনিয়াতেও কোনো যুবক যুবতী শান্তি পাবে না। কারণ মা বাপের খুশির মধ্যে মাওলার খুশি নিহিত। তো আমি বলবো, টাইম শেষের দিকে আমি বলবো, আমরা মা বাপ যাদের আছে তাদেরকে খুশি রাখি। বন্ধু বান্ধবী, আন্টি আঙ্কেল, দুনিয়ার তালে পরে তাদেরকে নারাজ না করি। এটাও ফিকরে আখিরাত, এটাও নেক আমল রিসালার মধ্যে আছে। মা বাপকে রাজি করার ব্যাপারে যাদের মা বাপ আছে রাজি রাখি। আবার অনেকে আছে মা বাপের কথা শুনে স্ত্রীকে আঘাত করে, এটাও ঠিক না। মার হক মাকে দাও, স্ত্রীর হক স্ত্রীকে দাও, ভাইয়ের হক ভাইকে দাও, প্রতিবেশীর হক প্রতিবেশীকে দাও, বন্ধুর হক বন্ধুকে দাও। এই সব কিছু ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। এটাই দাওয়াত আমি শিখাইতে চাই। আল্লাহ আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে প্রতি বৃহস্পতিবার এই ইজতেমায় আসার তৌফিক দান করো। আজকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হয়তো সবাই টাকার কথা বলেছে, কবরের কথা এখানে পাওয়া যায়। যেখানে কবরের ফিকির পাওয়া যায়, আমাদের উচিত তাদের সাথে সেখানে সেই মহলের সাথে সম্পর্ক রাখা। কারণ এই মহল আমার আপনার পরকালের শান্তি, মুক্তি, মাওলার সন্তুষ্টি চাই। তো আমরা সবাই আজকে থেকে নিয়ত করি, মাদানী চ্যানেল দর্শক আপনিও নিয়ত করেন, আমরা কি করব? নেক কাজে সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখব। আল্লাহ পাক আমরা যা শুনলাম এই শোনার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা সাপ্তাহিক দরুদ শরীফ, যে দরুদ শরীফ পড়লে অনেক নেকি, দরুদ শরীফগুলি পড়েনি। জুমার রাতে এই দরুদ শরীফ যারা পাঠ করে তারা মৃত্যুর সময় হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। সে আরো দেখবে এই দরুদ পাঠকারীকে আমার নবীর নূরানি হাতে দরুদ পাঠকারীকে তার কবরে রাখা হচ্ছে। আমরাও পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা
মুহাম্মাদিন আন-নবী আল-উম্মি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। আরেকটা দরুদ শরীফ আছে, হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এইভাবে, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। এই দরুদ শরীফ যারা পাঠ করে তাদের জন্য 70টি রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমরাও পাঠ করি সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। বুজুর্গরা বলে এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার নেকি পাওয়া যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহ সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। এই দরুদ শরীফ পাঠকারী আমার নবীর সান্নিধ্য নৈকট্য লাভ করবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাহ। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ এভাবে পাঠ করে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আমরাও পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামা। আরেকটা দুয়া আছে, ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে এই দুয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন নেকি লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সেই যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم প্রিয় ইসলামের আসুন আমরা আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে কয়েকবার সালাতু সালাম পেশ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا الله يا পরওয়ারদিগার আমরা গুনাহগার আরেকবার দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতেমায় তোমার ঘরের মেহমান হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ তুমি দয়া করে তোমার ঘরের মেহমান বানিয়েছ তুমি দয়া করে ইলমে দ্বীনের মাহফিলে এসে ইলমে দ্বীনের আলোচনা শ্রবণ করারও তৌফিক দিয়েছ আল্লাহ তুমি দয়া করে তোমার জিকিরের মধ্যে জিকির করারও তৌফিক দিয়েছ আল্লাহ তুমি দয়া করে মায়া করে ইবাদত দুয়ার মগজ ইবাদতের মগজ দুয়ার মধ্যে শামিল হওয়ার হাত তোলার সুযোগও করে দিয়েছ আল্লাহ যখন তুমি দয়া করেছ মায়া করেছ আর একটু দয়া করে আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও মাওলা মাফ করে দাও মাওলা তুমি তো রব তুমি তো সব তুমি ছাড়া আর তো কেউ নাই যে ক্ষমা করবে তোমার দরবার ছাড়া তো আর কিছু নাই যার কাছে আমরা ফরিয়াদ জানাবো ও আল্লাহ ও বার ইলাহি তোমাকে তোমার সমস্ত প্যারা নবী রসুলদের উসিলা দিচ্ছি সমস্ত মকবুল ওলি আল্লাহদের উসিলা দিচ্ছি তাদের উসিলায় আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা আমাদেরকে বেহিসাব মাফ করে দাও মাওলা আজকের বয়ানে শুনেছি আখিরাতের চিন্তায় ফিকির করলে 60 বছরের নফল ইবাদত থেকে উত্তম মাওলা আমাদেরকে আখিরাত মুখী করে দাও আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও মুত্তাকি বানিয়ে দাও ফরহেজগার বানিয়ে দাও তোমার নবীর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দাও মাওলা গুনার রোগ থেকে আমাদেরকে শিফা দিয়ে দাও মাওলা গুনার ভাইরাস থেকে আমাদেরকে শিফা দিয়ে দাও মাওলা কিতাবে পড়েছি যখন বান্দা গুনাহ নিয়ে কবরে যায় তার কবর নাকি আগুনের গর্ত হয়ে যায় মাওলা আমাদের আমলনামায় তো কিছুই নাই তোমার দয়া চাই তুমি যেভাবে দয়া করে মুসলমান বানিয়েছ আখেরি নবীর উম্মত বানিয়েছ ঠিক তোমার আরেকটু দয়ায় আমাদের সবাইকে বেহিসাব মাফ করে দাও আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও মাওলা মাফ করে দাও মাওলা মাফ করে দাও মাওলা আমাদেরকে আমাদের মা বাপকে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদের গুনাহকে মাফ করে দাও মাওলা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দিয়ে দাও যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও যারা বিভিন্ন মামলা মুকদ্দমায় গ্রেফতার তাদেরকে নাজাত দিয়ে দাও মাওলা যারা নেক সন্তানের তলবগার তাদেরকে নেক সন্তান দিয়ে দাও মাওলা আমাদের সবাইকে হালাল আসান রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও মাওলা আমাদের দেশের উপর তোমার দয়া করো সমস্ত করোনা ওমিক্রন যত ভাইরাস আছে সমস্ত মুসিবত মুক্ত বাংলাদেশ দিয়ে দাও মাওলা সমস্ত মুসলিম উম্মার উপর তোমার হাস রহমত নাজিল করো আল্লাহ সমস্ত মুশকিলাত থেকে আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে মুসলমান জাতিকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের দেশকে তুমি শক্তিশালী হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও মাওলা আমাদের দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে একে অপরের ভ্রাতৃত্বের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দাও একে অপরের মধ্যে ইত্তেফাক ইত্তেহাদ দিয়ে দাও মাওলা সমস্ত মারামারি ষড়যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের যে মারা যত মায়ের বুক খালি হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে সবরের দৌলত দিয়ে দাও আল্লাহ এই ধরনের কর্মকাণ্ড যারা করে তুমি তাদেরকে হেদায়েত দাও আল্লাহ তাদেরকেও তুমি নেককার বানিয়ে দাও মাওলা বারে ইলাহি যারা আজকের ইজতেমায় শরীক হয়েছে
দাওয়াত ইসলামে ইজতেমায় দোয়া কবুল হয় এই সুধারণা অনেকে রাখে। মাওলা সকলের দিলের জায়েজ ফরিয়াদকে কবুল করে নাও। মাওলা জীবনে একবার হলো হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারত নসিব করাও, বারবার মিঠা মদিনা জিয়ারত নসিব করাও। মিঠা মদিনায় ঈমানের সাথে কমার সাথে মৃত্যু দাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। মাওলা আমার আমির আলে সুন্নাতের হায়াতে তৈবা দান করো। আল্লাহ সমস্ত সুন্নি ও আলিম উলামা মাশায়েখকে হায়াতে তৈবা দান করো। মাওলা আমাদের সবাইকে তোমার নবীর প্রেমে জিনা মরনা নসিব করো। ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। जब दमे हो वापसी আমাদেরকে রাখো মদিনায়, সামনে দেখায়ো নূরানি রসুল। মওতের সময় আমাদের সবার মুখে জারি করে দিও কালমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आमी जो दियो गुनाहगार, तबु उम्मतामी तोमार। आमी जो दियो गुनाहगार, तबु उम्मतामी तोमार। आमाय चरणे राखो ना मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। যখন হবে তোমার দিদার, তখনই দেখাবে আমার। আমায় একটু দিদার দাও না মদনী মদিনে वाले। या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा व नक़ा जलवा ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने, फैज़ से जिनके लाखों इमाम में सजे, उस आमीर अहले सुन्नत
जन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना।